हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। एक्चुअली मेडिया स्टूडेंट्स, कल 9th क्लास सेकंड लैंग्वेज तेलुगु एग्जाम है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ आंसर्स मैं दे देता हूँ, अच्छी तरह आपको याद करके जाना है। देखिए यहाँ पे ये पोएम्स याद करना है, पोएम के साथ भावम भी याद करना है। मनिषि माराली, ये भी बरुलेमी येर्चिना, ये तनयुंडी, ये तीनों पोएम्स अच्छी तरह आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन देखिए, ముంగీసా ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, ముంగీసా कहाँ से आई, సుక్త ప్రస్తుడు చేసిన అతిథి మర్యాదల గురించి మీ మాటలు రాయండి। सुक्त प्रस्तुడు जो मेहमान नवाजी किए है उसके बारे में आपके वर्ड्स में लिखना है। दान धर्माలు ఎన్ని రకాలుగా చేయవచ్చు రాయండి। चैरिटी कितने तरीके से हम कर सकते हैं लिखना है। మనిషిలో మార్పులు ఎందుకు రావాలి, इंसान में बदलाव क्यों आना चाहिए, సమాజం ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు, सोसाइटी कैसे रहना आप लोग सोच रहे हैं। चित्रग्रीवुనికి हिरण्यकुడు ने मित्रुడు లేకుంటే ఏం జరిగి ఉండేది। चित्रग्रीवुడు को हिरण्यकुడు बोलने वाला दोस्त नहीं रहा तो क्या होता था। ఐకమత్యం महाबलम అంటే ఏమర్థమైంది, యూనిటీ ही स्ट्रेंथ है। इससे आपको क्या समझ में आया। బతుకమ్మ పండుగ పిల్లలకు ఏ విధంగా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది, బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ बच्चों को किस तरीके की खुशी देती है। బతుకమ్మ ఆట ఎలా ఆడతారో, బతుకమ్మ ఫెస్టివल कैसे खेलते हैं। ఆలంపురానికి మతపరంగా ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి, आलमपुरम को रिलीजियस के तौर पर क्या स्पेशलिटी है। శ్రీశైలానికి ఆలంపురానికి గల సంబంధం తెలపండి। శ్రీశైలం को आलमपुरम को क्या दोनों में रिलेशन है आपको पहचानना है। लॉन्ग में देखिए, మనిషి మారాలి गेम सारांश, इसका सारांश लिखना है। బతుకమ్మ పండుగ విశేషాలు, బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ के विशिष्टताएं। चित्रग्रीवुడు మంచి నాయకుడుగా మిత్రులను ఆపద నుండి ఎలా రక్షించాడు। चित्रग्रीवुడు एक अच्छे लीडर की तरह अपने दोस्तों को किस तरह बचाया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, మీకు తెలిసిన ఒక దాత గురించి आपको मालूम है, एक चैरिटी देने वाले के बारे में लिखना है। यानी तो आप మీరు జరుపుకున్న పండుగ విశేషాలు తెలిపేందుకు మిత్రునికి లేఖ, आप मनाए एक फेस्टिवल के बारे में समझाते हो अपने दोस्त को एक लेटर, या टीचर्स डे के बारे में एक पोस्टर आपको तैयार करना है। बहुत सी बार मैंने अपलोड किया है, 10th क्लास में देख लीजिए एक बार, आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके स्कूल में होने वाले कंपटीशन के बारे में एक इन्विटेशन आपको बनाना है। ये गांधी जी के बारे में समझाते अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है। और पच्चनी చెట్లు, हरे भरे झाड़ हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे, इस पर एक पोस्टर आपको बनाना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट याद देखिए, परमधर्म पदम అంటే మీది, सभी इंसाफ का मतलब क्या है। తల్లిదండ్రులు को आस्ति के एलांटी కొడుకు అరుడు, माँ बाप की दौलत के लिए किस तरीके का लड़का चाहिए। मनिषि तपो लक्षणाల్లో ఎలా ఉండాలి అవి, अच्छे इंसान के लक्षण कैसे होना चाहिए वो क्या है। మీకు నచ్చిన పుస్తకం గురించి రాయండి। आपको पसंदीदा किताब के बारे में आप लिखिए। విద్యార్థికి చదువుతో పాటు వ్యాయామం అవసరం, దీనిపై మీ అభిప్రాయం రాయండి। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज जरूरी है, इसके बारे में लिखना है। మంచి దస్తూరి గురించి గాంధీ తాత అభిప్రాయం, अच्छे दस्तूर के बारे में गांधी जी क्या कहें लिखना है। నాక ఎవరు ఒక కన్నీటి చుక్కను రాల్చరు అని చెట్టు ఎందుకున్నా, मेरे लिए कोई भी एक आंख का आंसू भी नहीं टपकाते क्यों कहा है झाड़। చెట్టును భగవంతుడు ఎప్పుడు ఇష్టపడతాడు, भगवान झाड़ को कब पसंद करते हैं। कोयला కూతలు తుమ్మెదలు और झोंकाలు ఎప్పుడు వినిపిస్తాయి, कोयल की आवाज़ें और भौरे की आवाज़ें कब आते हैं। कुछ यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है शॉर्ट करके। మనిషి మారాలి పోయం है, బరులేమి పోయం है। ముంగీసా ఎక్కడికి వచ్చింది, यहाँ पे కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఎందరో మరణించారు, దానికి పరిహారంగా ధర్మరాజు ఒక యాగం చేశాడు। అందరూ ధర్మరాజు దానగుణాలు పొడుగుతున్న సమయంలో ముంగీసా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది। సుక్తప్రస్తుడు చేసిన అతిథి మర్యాదల గురించి మీ మాటలు రాయండి। సుక్తప్రస్తుడు అనే పేద బ్రాహ్మణుడు దొరికిన భిక్షంతో కాలం గడిపేవాడు, అతనికి తన కుటుంబ సభ్యులు సహకరించేవారు। కొన్ని రోజులు అతనికి భిక్ష దొరకలేదు, ఒకరోజు జొన్న పిండి భిక్షగా దొరికింది, దొరికిన పిండిని కుటుంబ సభ్యులు పంచుకున్నారు। ఇది తినే లోపల ఒక వ్యక్తి ఆకలి అంటూ వచ్చాడు, సుక్తప్రస్తుడు తన జొన్న పిండిని అతనికి ఇచ్చి ఆకలి తీర్చాడు। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट किया है। देखिए, దాన ధర్మాలు ఎన్ని రకాలు చేసి రాయండి। చారిటీ కిత్తే తరీకే से हम कर सकते हैं लिखना है। దాన ధర్మాలు అనేక రకాలు, ఆకలిగా ఉన్న వారిని అన్నం పెట్టడం, పేదలకు సహాయం చేయడం, పాఠశాలలు నిర్మించడం, వైద్యాన్ని అందించడం మొదలగు। మనిషిలో మార్పు రావాలి, ఇన్సాన్ మే బదలావ్ క్యో ఆనా చాహియే। మనిషి చెడు పనుల ద్వారా వచ్చే బాధలను దూరంగా చేసుకొని, అంటే ఇతరుల పట్ల ప్రేమ భావం పెంపొంది అందులో ఆనందం నింపాలి। సమాజం ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటారు, సమాజంలో అందరూ ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవాలి, దురాశ దుర్బుద్ధి అసూయ లేకుండా అందరితో సమబాహగా నడుచుకోవాలి, సమాజానికి ఉపయోగపడే మంచి పనులు చేయాలి, మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి, భేదాలు లేకుండా మెలగాలి। చిత్రగురువునికి హిరణ్యకుడే మిత్రుడు లేకుంటే ఏం జరిగి ఉండేది। చిత్రగురువునికి హిరణ్యకుడనే మిత్రుడు లేకుంటే పావురాలని కష్టాల పాలయ్యేవి, చివరకు మరణించేవి। ఐకమత్యం మహాబలం అంటే ఏమర్థమైంది। ఐకమత్యం అంటే అందరూ కలిసిమెలిసి జీవించడం, ఇలా జీవిస్తేనే సాధ్యం కాని పనులు కూడా సులభంగా అగు।
అగును. ఎలా అంటే గడ్డి పరకలన్నీ కలిస్తే ఏకంగా మదపుట ఏనుగులు బంధించవచ్చు కనుక మానవులందరూ కలిసి ఉంటే మంచిది. బతుకమ్మ పండుగ పిల్లలకు ఏ విధంగా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది? పెద్దలంతా బతుకమ్మలో ఆడుకుంటే పిల్లలు చిత్తుడు గొట్టాల్లో చిన్న చిన్న కాగిత ముక్కలను చిమ్ముతుంటారు. చీకటి పడే వరకు బతుకమ్మ ఆడుకొని సంతోషంగా చెరువులో నిమజ్జనం చేస్తారు. అదే చెరువులో దోసిళ్లతో తోడుతారు బతుకమ్మలను పిల్లలు. ఆలంపురానికి మతపరంగా ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఆలంపురానికి మతపరంగా ఈ స్థలము చాలా ముఖ్యమైనదని చెప్పవచ్చు. వైదిక మతాలైన శైశవ, వైష్ణవ, శక్తేయ మొదలగు షణ్మతాలకు చెందిన దేవతామూర్తులు చట ఉండుట విశేషణం. బతుకమ్మ ఆట ఎలా ఆడతారు? రంగురంగుల పూలను సేకరించి గిన్నెలో స్త్రీలు బతుకమ్మ పేరుస్తారు. పేర్చిన బతుకమ్మలను విధిలో ఉంచి పాటలు పాడుతూ చుట్టూ తిరుగుతూ చప్పట్లు చరుస్తూ ఆడుతారు. శ్రీశైలానికి ఆలంపురానికి గల సంబంధం ఏమిటి? దీనికి దక్షిణాది పథ మండలి ప్రాచీన శైశవ క్షేత్రాల్లో శ్రీశైలం పురాణం ప్రసిద్ధమైంది. ఈ మహాక్షేత్రానికి 4 దిక్కుల్లో 4 ద్వారాలున్నాయి. తూర్పున త్రిపురాంతకం, దక్షిణాది సిద్ధపటం, పశ్చిమాన ఆలంపురం, ఉత్తరాన ఉమామహేశ్వరం. స్థల పురాణంలో ఈ క్షేత్రం భాస్కర క్షేత్రం అని, పరశురామ క్షేత్రం అని కూడా వర్ణింపబడింది. మనిషి మారాలి గేరాన్ని సొంత మాటల్లో రాయండి. తనలోని పగను చంపుకొని మనసు మార్చుకొని మనిషిలా మారాలి. తన అహంకారాన్ని పెంచి అహంకారాన్ని చంపుకోవాలి. ఆలోచన శక్తి పెంచుకోవాలి. తమ మూర్ఖత్వాన్ని వదిలి తెలివైన మాటలతో, మంచి మాటలతో జీవితాన్ని కొనసాగించాలి. దురాశను వదిలి మంచి పనులతో భవిష్యత్తును మార్చుకోవాలి. అందరి పట్ల ప్రేమభావంతో ఉండాలి. అందరికీ ఆనందం పంచాలి. మీకు తెలిసిన దాత గురించి రాయండి. నాకు తెలిసిన దాత మదర్ తెరీసా. ఎక్కడో జన్మించి ఈమె మన దేశానికి వచ్చి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. మురికివాడల్లో వెళ్లి కావలసిన వారికి వైద్య సహాయం అందించింది. ఎందరికో జీవనం పోసింది. ఈమె చేసిన కార్యక్రమాలు చూసి ఈమెకి 1979లో నోబెల్ శాంతి పురస్కారం లభించింది. తర్వాత మన భారతదేశం కూడా ఈమెకు భారతరత్న అత్యున్నత పురస్కారాన్ని కూడా అందించింది. నెక్స్ట్ బతుకమ్మ పండుగ విశేషాలు రాయండి. బతుకమ్మ పండుగ దసరా కంటే 10 రోజుల ముందే వస్తుంది. ఇది ఆడవాళ్ల ముఖ్యమైనప్పటికీ మగపిల్లల పాత్ర అధికంగా ఉంటుంది. రంగురంగుల పూలను సేకరించి గిన్నెలో పేర్చి వీధిలో ఉంచి పాటలు పాడుతూ చుట్టూ తిరుగుతూ చప్పట్లను చరుస్తూ ఆడుకుంటారు. బతుకమ్మ ఆట చూడటానికి పెద్దలు, పిల్లలు ఊరి జనమంతా వస్తారు. పేర్చిన బతుకమ్మలో చూడటానికి గుడి కింద వచ్చే గోపురాల వలె కనిపిస్తాయి. చీకటి పడే వరకు బతుకమ్మ ఆడి చెరువులో నిమజ్జనం చేస్తారు. నీటి అలల మీద తేలియాడుతూ సాగే బతుకమ్మలను పొడవల్లాగా ప్రయాణిస్తాయి. పండుగ ఊరంతా సంతోషాన్ని నింపుతుంది. చిత్రగిరీవుడు మంచి నాయకుడుగా మిత్రులను ఆపదలను నేర రక్షించాడు. పావురాలకు రాజు చిత్రగిరీవుడు. అతడు తన మిత్రులైన పావురాలతో అరణ్య మార్గాలను ఎగురుతున్నాడు. ఇతడు తన మిత్రులను జాగ్రత్తగా ఎక్కడ చూడకుండా ఎగరమని చెప్పాడు. అయినా అతని మాటలు వినకుండా పావురాలు నూకలు కనబడితే వాటిని తినడానికి వాలాయి. ఆ నూకలు తినడానికి వాలి వేటగాడి తీసిన వలలో చిక్కుకున్నాయి. తర్వాత పావురాలని తమకు రక్షించమని రాజును ప్రాధేయపడ్డాయి. దీనికి రాజు ఒక ఉపాయం ఇచ్చాడు. అందరూ కలిసి ఒకేసారి ఎగరండి వలతో సహా అంది. అలాగే ఎగిరి కొంచెం దూరంలో వాలాయి. వలను ఎంత ప్రయత్నించినా వదులుకొని లేకపోయాయి. తర్వాత రాజు తన మిత్రుడైన హిరణ్యకుణ్ణి పీల్చి ఆ వలను కొరకమని చెప్పాడు. ఆ ఎలుక హిరణ్యకుడి వలన కొరికి పావురాను ప్రాణాలను కాపాడారు. తర్వాత చిత్రగిరుడు హిరణ్యకుడి ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. అన్ని పావురాలను రక్షించుకున్నాడు. और इस तरह आप इसको लिख सकते हैं. उसके बाद एक लेटर देखिए, कोई भी लेटर आए तो लेटर लिख देना है. एक टीचर के बारे में आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखना है. यहाँ पे कोई भी लेटर आए तो आप लिख दीजिए टीचर के बारे में. मतलब फॉर्मेट आप लिख सकते हैं. ये बॉडी पार्ट थोड़ा सा चेंज करके आपको लिखना होगा. उसके बाद एक ग्रीटिंग कार्ड है. देखिए एक ग्रीटिंग कार्ड ले सकते हैं आप. इसको पोस्टर भी आप ले सकते हैं, या मैंने 10th क्लास में भी अपलोड किया है, वहाँ से भी आप उठा सकते हैं. ऑल द बेस्ट.